यशोदा ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारि यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारि जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारि यमुना तीर वनचारि हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी मंगलाचरण श्लोकालु नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नामश्रेष्ठं मनुमपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजमुरुपुरीं माथुरीं गोष्ठवाटिं राधाकुण्डं गिरिवरमहो राधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रतितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि कृष्णादन्यमजानतक्षणमपि स्वप्नेऽपि विश्वेश्वरे तस्मिन् भक्तिमहैतुकीं विदधतो हृत्काय वाग्भिस्सदा श्रीलान् सद्गुणपुञ्जकेलिनिलयान् प्रेमावतारानहं वन्दे भागवतानि माननुलवं मूर्ध्ना निपत्यक्षितौ आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ जयतां सुरतौ पङ्गोर्मम मन्दमतिर्गते मत्सर्वस्वपदाम्बोजौ राधा मदनमोहनौ नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे श्रीनाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण भक्त प्रिय चक्रपाणे
Shri Padmanabhachuta Kaitavare Shri Rama Padmaksha Hare Murare Ananta Vaikunta Mukunda Krishna Govinda Damodara Madhaveti Bhaktum Samartopi na Bhakti Kaschedaho Jananam Vyasanabhimukyam. We have to go to 34. ఇవాళ మనం 34 శ్లోకం నుంచి కొన్ని శ్లోకాలు చెప్పుకుందాం. 34 చెప్పేసుకున్నాం, 35 చెప్పు. చక్రండ గోపి నలిని వనాంతే కృష్ణేన హీనా కుసుమేశయాన ప్రఫుల్ల నీలోత్పలలోచనాభ్యాం గోవింద దామోదర మాధవేతి. చక్రంద గోపి నలిని వనాంతే కృష్ణేన హీనా కుసుమేశయాన ప్రఫుల్ల నీలోత్పలలోచనాభ్యాం గోవింద దామోదర మాధవేతి. చక్రంద గోపి నలిని వనాంతే కృష్ణేన హీనా కుసుమేశయాన ప్రఫుల్ల నీలోత్పలలోచనాభ్యాం గోవింద దామోదర మాధవేతి. ఈ 35 శ్లోకంలో ఒక గోపిక గబగబా వెళ్ళిపోయింట. ఎక్కడికి వెళ్ళింది? నలిని వనాంతే. నలిని అంటే లోటస్ అన్నమాట. నలినీవనం అంటే పద్మ సరోవరం. ఎక్కడైతే అన్ని పద్మాలు పూస్తాయో ఆ పద్మవనానికి వెళ్ళి అక్కడ ఏం చేసింట, ఒక ఫ్లవర్ బెడ్ ఏర్పాటు చేస్తుంది. కుసుమే శయాన. ఆ ఫ్లవర్ బెడ్ మీద షీఈ్ రెస్టింగ్ అండ్ షీఈ్ వెయిటింగ్ ఫర్ కృష్ణ అనమాట. కృష్ణేన హీన కుసుమే శయాన. ఆ పూల పాన్పు మీద, ఆ మెత్తటి పూల పాన్పు మీద కృష్ణుడు లేకుండా ఒక్కతే పడుకుని ఉందనమాట. ఇదిగో కృష్ణుడు వస్తాడు అని ఎదురు చూస్తూ ఉందనమాట. అయితే ఎంతకీ కృష్ణుడు రాకపోయేటప్పటికీ ప్రఫుల్ల నీలోత్పల లోచనాభ్యాం, ఎప్పుడు తన ప్రఫుల్ల అంటే విచ్చుకున్న, పూర్తిగా వికసించిన, ఉత్పలం అంటే కలువ పువ్వు అనమాట. కలువలకి తామరలకి ఒక చిన్న తేడా ఉంది. తామర పూలు పొద్దున్న సూర్యుడు వచ్చినప్పుడు తామరలు విచ్చుకుంటాయి, రాత్రి చంద్రుడు వచ్చినప్పుడు కలువలు విచ్చుకుంటాయి అన్నమాట. సో ఈ గోపికల యొక్క కళ్ళు అనేవి కలువ పూలు లాంటిది. ఎప్పుడైతే కృష్ణచంద్రుడు వస్తాడో, కృష్ణచంద్రుడు దర్శనం కలిగినప్పుడు ఈ కలువ పూలు లాంటి గోపికల కళ్ళు విచ్చుకుంటాయి అన్నమాట, పూర్తిగా ఎన్లైవన్ అవుతాయి అన్నమాట. అలా నీలోత్పలం అంటే డార్క్ లోటస్ అన్నమాట, బ్లూ లోటస్. అలా బ్లూ లోటస్ పెటల్ లాంటి విచ్చుకున్న కళ్ళున్న ఆ గోపిక కృష్ణుడు లేకుండా పూల పాన్పు మీద, ఆ కుసుమ శయ్య మీద పడుకుని కృష్ణ కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఇంకా కృష్ణుడు రాలేదేంటి అని బాధపడుతూ ఉందన్నమాట. పాపం మిగతా గోపికలంతా ఎంత శీతలోపచారం చేసినా కృష్ణుడు లేకపోవడం వల్ల, కృష్ణుడి చల్లని చూపులు లేకపోవడం వల్ల ఆవిడ కృష్ణుడి వియోగం అనే తాపం తట్టుకోలేక పాపం ఎంతో నీళ్లు నిండిన కళ్ళతో కృష్ణుడి కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉందట. In shloka 35, we see that a gopi went to the lotus forest. Means in the forest there was a place where there are a lot of lotuses growing. At the end of that forest, she made a bed of flowers. On the flower bed, she is resting and she is waiting for Krishna. Krishnena hina kusume shayana. Without Krishna, she is waiting on that bed and she is very anxiously looking for Krishna to come. So her eyes are completely open and alert. It is like a fully bloomed blue lotus. And then she's waiting and she's calling out, Govinda, Damodara, Madhava, how long will you take to come? She's waiting at the end of the forest, calling out the Lord's names. When they're happy, they chant the Lord's names. When they're sad, they chant the Lord's names. And when they are in separation, they chant the Lord's names. When they're in union, they chant the Lord's names. Gopi's eyes are compared to the lotuses which bloom in the night. There are a set of blooming water flowers which bloom in the presence of moonlight. So these are called kaluva in Telugu. So when Krishna Chandra appears,
then these flower like eyes of the gopis are completely blooming completely. Gopika ghana nayana kumuda purnendam gopala kulatilaka akila jana bandhum. Gopika gananayana kumuda purnendum. Indu is Chandra, okay? Purnendu is full moon. So Krishna is the full moon, and the eyes of the gopis are the lotuses which bloom when moonlight comes. So kaluval anamata. So Krishna Chandrudi darshanam కలిగినప్పుడు ఎప్పుడైతే పూర్తిగా విచ్చుకుంటాయో అటువంటి కళ్ళు గల వాళ్ళట ఈ గోపిక. సో ఆ నలిని వనంలో ఎదురు చూస్తూ ఉందిట కృష్ణుడు వస్తాడు, వచ్చినప్పుడు కృష్ణుడితో కలిసి ఆనందించాలి అని బోల్డన్ని కృష్ణుడికి పెట్టడానికి ఎన్నో రుచికరమైన పదార్థాలు, కృష్ణుడికి అందించడానికి అందమైన పూలమాలలు, గంధము, పచ్చకర్పూరము, ఇవన్నీ సేవకు కావాల్సినవన్నీ తయారుగా పెట్టుకుని కృష్ణుడి కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉందిట. అక్కడ ఎదురు చూస్తూ ఎంతగా కృష్ణుడిలో ఆవిడ నిమగ్నం అయిపోయింది అనమాట. కృష్ణుడి నామాలే ఆవిడ పలుకుతోంది. అదిగో ఇక్కడ ఉన్న మనం చిత్రంలో చూస్తే ఆవిడ కొలంలో తనను చూసుకున్న కృష్ణుడే కనిపిస్తున్నాడు అనమాట. అలా కృష్ణుడి గురించి తలుచుకుని ఆ విరహంలో పాపం ఆ నల్లటి కళ్ళల్లో ఎన్నో నీళ్లు తిరిగాయట. 36వ శ్లోకం చూద్దాం. ఇంకోసారి శ్లోకం చదువుదామా? చక్రంద గోపి నలిని వనాంతే కృష్ణేన హీన కుసుమేశయాన ప్రఫుల్ల నీలోత్పలలోచనాభ్యాం గోవింద దామోదర మాధవేతి. కృష్ణుడు ఎప్పుడైతే ఫ్లూట్ వాయిస్తున్నాడో వీళ్ళందరూ ఫ్లూట్ వినగానే గబగబా వెళ్ళిపోతున్నారు కదా. ఒకళ్ళేమో పాపం కాటికి పెట్టుకుంటున్నారట. ఒక కంటి కాటికి పెట్టుకున్నారు, రెండో కంటి కాటికి పెట్టుకోలేదు, అలాగే ఫ్లూట్ వినగానే వెళ్ళిపోయారు. ఒక అమ్మాయి ఏమో వంట చేస్తూ ఉంటా, అలా గరిటె పట్టుకుని వెళ్ళిపోయి ఉంటా కృష్ణుడి దగ్గరికి. ఒక అమ్మాయి ఏమో వడ్డం చేస్తూ ఉంటా, అలా వడ్డం చేస్తున్న పాత్రతో పాటు వెళ్ళిపోయింది. ఒక అమ్మాయి ఆవుల దగ్గర ఉంది, పాలు పితుకుతూ ఆ పితుకుతున్న పాత్ర పట్టుకుని వెళ్ళిపోయింట. ఒక అమ్మాయి కాళ్ళకి పట్టీలు పెట్టుకుంటుంది, ఒక కాలికి పట్టి పెట్టుకుంది, ఒక కాలికి పెట్టుకోలేదు, అలా వెళ్ళిపోయింట. ఒక అమ్మాయి బొట్టు పెట్టుకుంటూ ఇలా అయిపోయింట, ఆ బొట్టు అలా వెళ్ళిపోయింది. ఫ్లూట్ వినగానే అందరూ గబగబా వెళ్ళిపోయారు. అని ఒక ఇంట్లో ఏమైందిట, మాతా పితృభ్యాం పరివార్యమాన గేహం ప్రవిష్ట విలలాప గోపి ఆగత్య మాం పాలయ విశ్వనాథ గోవింద దామోదర మాధవేతి. మాతా పితృభ్యాం పరివార్యమాన గేహం ప్రవిష్ట విలలాప గోపి ఆగత్య మాం పాలయ విశ్వనాథ గోవింద దామోదర మాధవేతి. వెళ్ళే వాళ్ళందరూ ఫ్లూట్ సౌండ్ విని వెళ్ళిపోయారు. ఒక ఇంట్లో మాత్రం ఒక గోపికని పరివార్యమానం, మాతాపితృభ్యాం పరివార్యమానం, వాళ్ళ అమ్మా నాన్నలు వెళ్ళనివ్వలేదట. ఇవాళ నువ్వు వెళ్ళడానికి వీల్లేదు, రోజు ఆ ఫ్లూట్ వినగానే పరిగెత్తికి వెళ్ళిపోతావు, పెళ్లి కావాల్సిన పిల్లవి, ఇలా అంతా అయితే ఏమైనా బాగుందా, ఇదేమైనా ఎటికేటా, ఇది మర్యాదేనా, అలా అర్ధరాత్రి అపరాత్రి ఫ్లూట్ విని పరిగెత్తికి వెళ్ళిపోతున్నారు, ఇవాళ నువ్వు వెళ్ళడానికి వీల్లేదు అని వాళ్ళ అమ్మా నాన్న గదిలో పెట్టి గొల వేశారట. అయితే అప్పుడు ఆ గోపిక ఏం చేసింది, అమ్మా నాన్నల చేత నివారించబడినదయ్యి గేహం ప్రవిష్ట గదిలోకి లోపలికి వచ్చి విలలాప ఎంతో విలపించిందట, ఎంతో ఏడ్చి ఏమంటుందంటే, నేను ఇప్పుడు రాలేను కృష్ణ, మా అమ్మా నాన్న నన్ను రానివ్వట్లేదు, నన్ను నిరోధించారు రాకుండా, కానీ నువ్వు విశ్వనాథుడివి కదా, నువ్వు ఆల్ పవర్ఫుల్ కదా, నువ్వు ఎక్కడికైనా రాగలవు కదా, కాబట్టి నేను నీ దగ్గరికి ఇప్పుడు రాలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నాను, కాబట్టి ఆగత్య మాంపాలయ, నువ్వే ఇక్కడికి వచ్చి నన్ను కాపాడవా, నీ దర్శనం ఇవ్వవా, నేను వచ్చే పరిస్థితుల్లో లేను, కాబట్టి నువ్వే నా దగ్గరికి రావా ఓ గోవింద దామోదర మాధవ, నువ్వే వచ్చి నన్ను కరుణించవా, నీ దర్శనం ఇవ్వవా, నీ సాంగత్యాన్ని నాకు ప్రసాదించవా అని బాధపడుతోంది అనమాట. ఇన్ దిస్ శ్లోక there is a gopi whom the parents didn't allow her to go meet Krishna. As soon as they hear Krishna's flute, everybody is running. Yamuna stopped flowing, the trees started moving, the cows and calves, everybody becomes stunned like statues. There's so much of agitation in Vrindavan happening everywhere whenever Krishna plays his flute. So as soon as they hear the flute, all the gopis are running towards the forest to meet Krishna.
So this gopi is also ready to go, but the parents didn't allow her to go. Said, what is this? Every day you hear the flute and you keep running and going there. Is this etiquette? They didn't allow her to go. They locked her up in a room. So when she entered her room, and this gopi is crying very pitiably. She's saying, Krishna, I'm in a very, very bad situation today. My father and mother, they are not allowing me to come meet you. I cannot come, but you're Vishwanatha, you're the Lord of the universe, you're all powerful, and you can do anything you want. I am not in a position to come, so you please come. Agatya Mam Palaya. So you come, Mam Palaya, and take care of me. Please give me your darshan. Please give me your association. I am unable to bear the separation because I am in a position where I cannot come myself. So you please come and protect me. Give me your association and relieve me of this separation. She is praying like that and calling out to Krishna's names. Govinda Damodara माधवेति माता पितृभ्यां परिवार्यमाना गेहं प्रविष्टा विललाप गोपी आगत्य मां पालय विश्वनाथ गोविंद दामोदर माधवेति. Oh Krishna, I am not able to come. Amma is not allowing, Appa is not allowing, but you can come if you really wish to. You can come anywhere, you can go anywhere. So you please come. Please come home today. Please come into my heart. He is already there in the heart. This is a nice prayer to read it during nice meditation for Rath Yatra also. You please come. So Rath Yatra means we are inviting the Lord into our hearts. Rath Yatra అంటేనే మనం స్వామిని మా హృదయాల్లోకి రా స్వామి అని ఆహ్వానిస్తున్నాం కదా, హృదయంలోకి రా అని తాడెట్టి లాగుతున్నాం. సో ఇక్కడ ఈ గోపిక కూడా పిలుస్తుంది అనమాట. నేను రాలేని పరిస్థితిలో ఉన్నాను కాబట్టి ఓ కృష్ణ నువ్వే రా, ఓ విశ్వనాథ వచ్చి నన్ను పాలించు, నన్ను ఏలుకో, నాకు నీ సాహచర్యాన్ని ప్రసాదించు, ఓ గోవింద దామోదర మాధవ అంటూ పిలుస్తోంది అనమాట. ఇలాగే ఒకసారి బృందావనంలో రోజు ఇదివరకు చెప్పుకున్నాం ఈ కథ, కానీ సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి మళ్ళీ చెప్తున్నాను. ఒక అత్తగారు అలాగే రోజు పొద్దున్నే కృష్ణుడు అడవికి వెళ్లే ముందు గోపికలంతా వెళ్ళి ఒకసారి ఆయన చూసుకుంటారనమాట. రోజంతా ఆయన ఉండడు కదా, ఆవుల్ని మేపుకుని గోపబాలుడితో అడవుల్లో ఉంటాడు. మళ్ళీ సాయంత్రం గోధువుల వేళకే వస్తాడనమాట కదా. అప్పటి వరకు మరి కృష్ణుని చూడడానికి ఉండదు కదా. అందుకని వీళ్ళు ఏం చేసేవారంటే రోజు కృష్ణుడు అడవికి వెళ్లే ముందు ఒకసారి కృష్ణ దర్శనం చేసుకుని ఆ రూపాన్ని మనసులో నిలుపుకుని రోజంతా పాపం ఆ రూపాన్ని స్మరిస్తూ వాళ్ళు గడిపేవారన్నమాట. అయితే ఒక గోపికని వాళ్ళ అత్తగారు వెళ్ళనివ్వలేదన్నమాట. వెళ్ళనివ్వకుండా ఎక్కడైతే వెన్న చిలకాలో అక్కడ బోల్డంత పెరిగిచ్చి ఇది చిలుకు అని చెప్పి ఆవిడకి తాళం వేసిస్తుంది. కృష్ణుడు వెళ్లే వేళ అయింది, బయట సౌండ్ వినిపిస్తోంది. యశోదమ్మ జాగ్రత్తలు చెప్తోంది, కృష్ణ ఇవాళ నీకు చద్ది ముట్లు ఇవి కట్టాను, ఎక్కువ దూరం వెళ్ళకండి, అసలే రాక్షసులు వస్తున్నారు, మీరు నీడలో ఉండండి, తర్వాత అందరూ కలిసి షేర్ చేసుకుని తినండి, లంచ్ బాక్స్ ఇవన్నీ చెప్తోంది. సరే అమ్మా జాగ్రత్తగా వెళ్తామని కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు. గోపబాలురందరూ కృష్ణ కృష్ణ లెట్స్ గో టైం అయింది అంటున్నారు. ఇవన్నీ వినిపిస్తున్నాయి. ఈ అమ్మాయినేమో లాక్ చేసేసారు, బయటికి వెళ్ళి కృష్ణని చూడడానికి లేదు. చాలా పాపం హార్ట్ అంతా మెల్ట్ అయిపోయింది అనమాట. ఇప్పుడు కృష్ణని చూడకపోతే హోల్ డే నేను కృష్ణని చూడలేను ఎలా. షీ వాస్ ఫీలింగ్ సో మిజరబుల్. ఎంతో చాలా తపన పడిపోతుంది కృష్ణుని చూడాలని. అప్పుడు ఏం చేస్తుంది, వెళ్ళి ఆ తలుపు దగ్గర, అది మామూలు ఇలా కౌషెడ్ లాంటి బిల్డింగ్ కదా, ఆ తలుపు దగ్గరికి వెళ్ళి తొంగి చూస్తుంటే ఆ తలుపులో చిన్న క్రాక్ ఉంది. ఆ క్రాక్ లో నుంచి కృష్ణని చూస్తుంటే అక్కడ ఓన్లీ ఒక హెయిర్ స్టాక్, ఒక గడ్డి మోపు మాత్రమే కనిపిస్తుంట. అని తనని చూడాలని ఇంత తపన పడుతోందని కృష్ణకు తెలుసు కదా, ఆ గోపి నన్ను చూడాలనుకుంటుంది అని. అప్పుడు కృష్ణ ఏం చేశాడు, కృష్ణ చేతిలో ఒక చిన్న దూడ ఉంటుంది అనమాట, కాఫ్. ఆ దూడని కింద వదిలేస్తాడు. ఆ గోవత్సాన్ని కింద వదిలేస్తే ఆ గోవత్సం కరెక్ట్ గా వచ్చి ఈ దూడ ఆ తలుపు ఎదురకుండా ఉన్న గడ్డి మోపు ఉంటుంది కదా, అక్కడ గడ్డి మేస్తూ ఉంటుంది అనమాట. అప్పుడు కృష్ణుడు వచ్చి ఆ కాఫ్ ని తీసుకునే ప్రిటెక్స్ట్ తో అక్కడికి వచ్చి ఆ దూడను ఎత్తుకుని కాసేపు ఇలా నుంచుంటాడు అనమాట కృష్ణుడు. సో అప్పుడు ఆ తలుపు సందులో నుంచి కాఫ్ ని ఎత్తుకున్న కృష్ణని అలా చూస్తుంది అనమాట గోపి. అండ్ షీ చాలా సాటిస్ఫై అయిపోతుంది. ఎప్పుడైతే బాగా భగవంతుని చూడాలి అని తపన కలుగుతుందో, ఆ ఇంటెన్స్ లవ్ కలిగినప్పుడు ఎప్పుడైతే మనకి భగవంతుడి దర్శనం కలుగుతుందో, ఆ తర్వాత మన భావంలోని ఇంటెన్సిటీ తగ్గిపోయినా హృదయంలో ముద్రితం అయిపోయిన భగవంతుడి రూపం అది ఫిక్స్ అయిపోతుంది అనమాట. సో ఎప్పుడైతే ఆ దర్శనం కలిగిందో ఆ రూపం మీద మెడిటేట్ చేస్తూ ఆ రోజు సాయంత్రం కృష్ణుడు వనం నుంచి వచ్చేటప్పటికి ఈ గోపిక తన శరీరాన్ని విడిచి ఆధ్యాత్మిక లోకానికి వెళ్ళిపోయిందని చెప్తారనమాట. ఇప్పుడు మనం కరెంట్ పోయినప్పుడు క్యాండిల్ వెలిగిస్తాం కదా, ఆ క్యాండిల్ ఇలా కరిగి ఆ మోల్టన్ వ్యాక్స్ పడుతుంది కదా, అందులో కొంచెం పసుపు వేసామనుకోండి,
తర్వాత చల్లారిపోయింది అనుకోండి. చల్లారిపోయాక మనం ఏం చేసినా ఆ పసుపుని అందులోంచి డిస్టర్బ్ చేయలేం కదా. అలా ఎప్పుడైతే భగవంతుని చూడాలని తపన కలుగుతుందో అప్పుడు హార్ట్ మోల్టన్ అయిపోతుంది. అప్పుడు మనకు భగవంతుడి దర్శనం కలిగినప్పుడు ఆ తర్వాత ఎప్పుడైతే ఈ ఇంటెన్సిటీ తగ్గిపోతుందో ఆ లోపల ఉన్న పిక్చర్ మాత్రం ఫిక్స్ అయిపోతుంది అనమాట. సో అలా తను వెన్షి భగవంతుడి రూపాన్ని మనసులో పెట్టుకుని దెన్ షీ గేవ్ అప్ హర్ బాడీ ఆన్ ద వెరీ సేమ్ డే అన్నమాట. సో కృష్ణుడి సెపరేషన్, కృష్ణుడి యూనియన్ సదా ప్లెజరబుల్ అన్నమాట. ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళు గోవింద, దామోదర, మాధవ అంటూ కృష్ణుడి నామాలనే పలుకుతూ ఎప్పుడు కూడా కృష్ణుడి ఆబ్సెన్స్ లో కూడా కృష్ణుడి ప్రెజెన్స్ ని ఆయన వియోగంలో కూడా ఆయనని వాళ్ళు ఎప్పుడు మనసులో నింపుకుని ఉండేవారు అనమాట గోపికలు. So yeah, this is a story where it's a similar story like what Bilo Mangala is showing us in Shloka 36. Once a mother-in-law does not allow a gopi to meet Krishna. So if they don't see Krishna in the morning before he goes to the forest, they have to wait till evening. They're cursing Brahma that they're not able to see Krishna when they are dropping the eyelashes. Then whole day Krishna is in the forest, they cannot see Krishna. It is a very big punishment for them, whole day not being able to see Krishna. So what these gopis do every day before he goes to forest, they all go have darshan of him and keep that darshan in their heart and somehow pull on the whole day till he comes back in the evening. So now it is time, Krishna is getting ready. This mother-in-law locked up this gopi, but she can hear outside. Yashodama is telling, okay, take care of yourself, don't go too deep into the forest, there are asuras there, and you share your lunch, take care of the cows, in the afternoon sit in the shade, share your lunch, all these things Yashodama is telling. And Krishna is telling, yes Amma, we are going now. And then the cowherd boys are saying, Krishna, Balram, let's go, come on. She's hearing all this from inside. And she's become so desperate to see Krishna. So she peeps from the door, which has a small crack in it. But she's only able to see a small haystack. Krishna knows that this gopi wants to see him. She is so eager to see him. So what Krishna does, there's a small calf in his hands. He leaves the calf, and the calf will exactly go and it is plucking at that haystack. With the pretext of picking the calf, Krishna comes there. He holds the calf and stands there for a moment. And then the gopi is seeing Krishna with the calf in his hand. The gopi is so satisfied. She's so overwhelmed. And that picture of Krishna, what she has placed, that darshan of Krishna with calf in his hand, that becomes fixed in her heart because she had so much of eagerness to have his darshan. And then fixing that darshan in her heart, she actually she meditates so much on the form, and before Krishna comes that day back to Vrindavan, they say she actually gave up her body. So in separation and in union, in happiness and in distress, while doing household work and while doing bhajan japa, always the gopis of Vrindavan, they're always chanting the holy names of Krishna and always absorbed in his presence. Even in his separation, they are actually very much in his presence, and they're always singing Govinda Damodara Madhavet. Mata Pitrubhyam Parivaryamana Geham Pravishta Vilalapa Gopi Agatya Mam Palaya Vishwanatha Govinda Damodara Madhaveti. There's one more gopi. She's always thinking that in the forest of Vrindavan, Krishna is there. So late in the night, one day she got up and she was thinking, where is Krishna now? Then she felt Krishna is in the forest. So she ran into the dark, deep forest. She just ran. She ran into the forest. And then after going there, she saw Krishna is not there. When she saw that Krishna is not there in the deep forest, then she became very afraid. Out of that extreme fear, then she called out very loudly, Govinda, Damodara, Madhava. When she's going, she didn't realize, where am I going? She just thought Krishna is there and she went away. And when she went into the deep forest and found that there's nobody in the forest, then she was very afraid. Out of that extreme fear, she called out, Govinda, Damodara, Madhava. ఒకసారి ఒక గోపిక ఏం చేసిందంటే, బృందావనంలో కృష్ణుడు అర్ధరాత్రి లేచింది. కృష్ణుడు ఎక్కడున్నాడు? ఎప్పుడు తలుపులు కృష్ణుడే కదా. కృష్ణుడు ఎక్కడున్నాడు అనుకుంటే, ఓ కృష్ణుడు బృందావనంలో ఉన్నాడు. బృందావన ఆ వనంలో వనాంతరాల్లో ఉన్నాడు. గబగబా పరిగెత్తుకుంటూ ఆ చీకటి వేళ, అర్ధరాత్రి వేళ ఆ వనంలోకి వెళ్ళిపోయిందనమాట. ఆ గాఢాంధకారంలోకి వనంలోకి పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళిపోయింది. వెళ్ళిపోయాక అక్కడ చూస్తే కృష్ణుడు లేడు.
అదృష్ట్వ తత్రాపి అదృష్ట్వ, ఇక్కడ లేడు అక్కడ లేడు, ఆ వనంలో ఎక్కడా కనపడలేదు. కృష్ణుడు ఉన్నాడని ధైర్యంతో వెళ్ళిపోయింది. కృష్ణుడు కనపడకపోయేటప్పటికి ఎంతో భయం వేసింది. అతి భయాద్ అవోచత్, ఎంతో భయంతో అప్పుడు గోవిందా దామోదర మాధవ, నువ్వు ఇక్కడ ఉన్నావు అనుకుని వచ్చేసాను, నువ్వు ఇక్కడ లేవు, నాకు భయం వేస్తోంది, వచ్చి కాపాడు అని అప్పుడు మళ్ళీ కృష్ణుడి పేర్లే తలుచుకుని అభయాన్ని పొందుతుందన్నమాట. అభయ చరణర విందరే భజహురే మన శ్రీనందనందన అభయ చరణర విందరే. ఇప్పుడు 37వ శ్లోకంలో బిల్లమంగళ ఠాకూర్ల వారు మనకి ఇలా వనంలోకి పరిగెత్తేసిన ఒక గోపిక గురించి చెప్తున్నారనమాట. వృందావనస్థం హరిమాసు బుద్ధ్వా గోపి గతా కాపి వనం నిశాయాం. వృందావనస్థం హరిమాసు బుద్ధ్వా గోపి గతా కాపి వనం నిశాయాం. తత్రాప్య దృష్ట్వాతి భయాదవోచత్ గోవింద దామోదర మాధవేతి. బృందావనస్థం హరిమాసు బుద్ధ్వా, ఆ వృందావనంలో హరి ఉన్నాడు అని బుద్ధ్వా అని అనుకుని, గోపి గత కాపి, ఒక గోపిక ఏదో వనంలోకి నిశాయాం, నిశా అంటే రాత్రి, రాత్రి వేళ అర్ధరాత్రి వేళ ఆ చీకట్లో ఆ గోపిక గబగబా పరిగెత్తుకుంటూ వృందావనంలో హరి ఉన్నాడు అనుకుని వెళ్ళిపోయింది అనమాట. తత్రాపి అదృష్ట్వాతి భయాదవోచ, తత్రాపి అక్కడికి వెళ్ళి చూస్తే అదృష్ట్వా, అక్కడ కృష్ణుడు లేదు, కనపడలేదు. అప్పుడు అతి భయాద్ అవోచద్, ఎంతో భయంతో చాలా భయమేసి అవోచద్ పలికిందిట. ఏమని పలికింది? గోవింద దామోదర మాధవ, నువ్వు ఉన్నావనుకుని వచ్చేసానయ్యా, ఇక్కడ నువ్వు లేవు, భయమేస్తోంది, గమ్మునొచ్చి నన్ను కాపాడు అని ప్రార్థిస్తాను అనమాట. ఎప్పుడైతే భగవంతుడి నామాల్ని ప్రార్థిస్తామో అప్పుడు ఇంకా ఆయన ఉన్నట్టే. ఆయన నామము వేరు కాదు కదా. నామ చింతామణి కృష్ణ చైతన్య రస విగ్రహ పూర్ణశుద్ధో నిత్యముక్తో అభిన్నత్వం నామనామినో. ఆయన నామం వేరు కాదు. ఎప్పుడైతే ఆయన నామాల్ని మనం పలుకుతామో, ఆయన రూపాన్ని మనం స్మరిస్తామో అప్పుడు అభయం కలుగుతుంది అనమాట. మన గౌడి వైష్ణవ భజన కదా, భజహురే మనలో అదే మాట చెప్పారు. భజహురే మన శ్రీనందనందన అభయ చరణర విందరే. ఎప్పుడైతే ఆయన్ని భజిస్తామో ఆయన అభయాన్ని మనకి ప్రసాదిస్తాడు. అభయం సర్వదా తస్మై దదామ్యేతద్వ్రతం మమ. స్వామి నేను నీ వాడిని అని ఒక్కసారైనా ఎవరైనా అంటే చాలు, వాళ్ళకి ఎప్పుడూ అభయం ఇవ్వడం నా వ్రతం. ఆయన వ్రతం ఏంటయ్యా అంటే ఆయనకి సత్యవ్రతుడని పేరు. సత్యవ్రతం సత్య పరం త్రిసత్యం. సో ఆయన వ్రతం ఏంటయ్యా అంటే ఆయన్ని శరణు వేడిన వారికి అభయం ఇస్తాడనమాట. భజంతియే పుష్కరాక్షం నతే యాంతి పరాభవం. ఎవరైతే ఆయన్ని భజిస్తారో, ఎవరైతే ఆయన్ని పూజిస్తారో వాళ్ళకి ఎప్పుడు పరాభవం ఉండదు, భయం ఉండదు, అపజయం ఉండదు అని మనకి శాస్త్రాలు చెప్తున్నాయి అనమాట. అక్కడికి వెళ్ళి స్వామి కనపడక భయంతో ఈవిడ గోవింద దామోదర మాధవ అంటూ పిలిచిందనమాట. వృందావనస్థం హరిమాసు బుద్ధ్వా గోపి గతా కాపి వనం నిశాయాం. తత్రాప్య దృష్ట్వాతి భయాదవోచత్ గోవింద దామోదర మాధవేతి. సో మనకు కూడా ప్రతిరోజు మన దైనందిన జీవితంలో బోల్డ్ పరిస్థితులు ఎదురవుతూ ఉంటాయి. ఒక్కోసారి భయం వేస్తూ ఉంటుంది. ఎప్పుడు భయం కలిగినా ఆ భయ నివారణకి ఏకైక మార్గం ఏంటంటే స్వామి యొక్క నామాలు పలకడమే. నామము ఆయన వేరు కాదంటానికి నేను చిన్న కథ చెప్తాను. ఒకసారి నేను 10 ఏళ్ల క్రితం, నేను 12 ఏళ్ల క్రితం కృష్ణ చైతన్యంకి వచ్చిన కొత్తల్లో 2006 ఆ ప్రాంతంలో ఒక స్నేహితురాలు నాకు చెప్పారనమాట. వాళ్ళ స్నేహితురాలకి స్వయంగా జరిగిన సంఘటన. ఒకరోజు ఏదో ప్రోగ్రామ్ కి వెళ్ళారు ఆ మాతాజీ. ప్రోగ్రామ్ కి వెళ్తే ఆ ప్రోగ్రామ్ లో గౌరనితాయి గురించి, కృష్ణ బలరాం గురించి చెప్పారు. అసలు వాళ్ళు తలుచుకుంటే మనకి అన్నదమ్ములు లేరని బాధ లేదు, మనం వాళ్ళ పేర్లు తలుచుకుంటే మనం ఎక్కడికి వెళ్ళినా మనకి వాళ్ళు తోడుగా వస్తారు, అలా ఏదో చెప్పారు క్లాస్ లో ఒక ప్రభుజీ. అది విని క్లాస్ లో విన్న విషయాన్ని ఆ మాతాజీ తలుచుకుంటూ, చిన్నవిడ పెళ్ళవలేదు, తలుచుకుంటూ ఇంటికి వెళ్తున్నారట. ఇంటికి ఇల్లు దూరం, రాత్రి అయిపోయింది. సరే ఎక్కడికో ఏదో బస్ స్టాప్ వరకు వెళ్తే ఇంటికి ఫోన్ చేస్తే వాళ్ళ బ్రదర్ వచ్చి పిక్ చేసుకుంటా అన్నారు. ఆ బస్సు కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉంటే అవతల నుంచి ఎవరో పిచ్చివాడిలా ఎవరో వస్తున్నట్ట. ఈవిడకి చాలా భయం వేసి ఆ రోజు క్లాస్ లో చెప్పిన విషయం గుర్తొచ్చి ఆవిడ కృష్ణ బలరామ కాపాడండి అని తలుచుకుందట.
తలుచుకుంది. అయితే ఆ పిచ్చివాడు ఎవరో దగ్గరకు వచ్చి ఈమెను చూసి భయపడి పారిపోతాడు అనమాట. ఈమెకు భయం వేసి గబగబా వచ్చిన బస్సు ఏదో ఎక్కేసి వాళ్ళ బ్రదర్ వస్తే తీసుకుని ఇంటికి వెళ్ళిపోతుంది. తర్వాత రోజు న్యూస్ లో చూస్తే ఏ ఏ బస్ స్టాప్ దగ్గర అయితే ఆవిడ నిన్న నుంచున్నారో అక్కడ ఒక పిచ్చివాడు ఎవరో సైకో ఎవరో చాలా మంది అమ్మాయిల్ని పాడు చేసేసాడు, చంపేశాడు అలా అని న్యూస్ లో వస్తుంది అనమాట. ఒక్కసారి భయం వేసేస్తుంది. అయ్యో అదే ప్లేస్ లో నేను నిన్నున్నాను, ఆ పిచ్చివాడిని నేను చూశాను అని భయం వేస్తుంది. మరి అతను నన్నేం చేయలేదేంటి, నన్ను చూసి భయపడి వెళ్ళిపోయాడు ఏంటి అని కుతూహలం కలుగుతుంది అనమాట. కుతూహలం కలుగుతుంది కానీ వెళ్ళి అతన్ని కలవడానికి భయం వేస్తుంది కదా. కానీ ఎవరైనా ఐడెంటిఫై చేయగలరా రమ్మని వేస్తారనమాట. వాళ్ళ బ్రదర్ని తీసుకుని వెళ్తుంది. వెళ్ళి ఐడెంటిఫై చేస్తుంది, అతనే నిన్ను నేను చూసిన పిచ్చివాడు అతనే అని ఐడెంటిఫై చేస్తుంది. అయితే వాళ్ళ బ్రదర్ వెళ్ళి అడుగుతాడనమాట, నిన్న ఇంకొక అమ్మాయి కూడా ఉండింది కదా బస్ స్టాప్ లో, నువ్వు ఆ అమ్మాయిని ఏం చేయలేదు ఏంటి అంటే, ఆ అమ్మాయి పక్కన ఒక వైట్ బాయ్ ఒక బ్లాక్ బాయ్ పెద్ద పెద్ద అబ్బాయిలు ఇద్దరు ఉన్నారు కదా, అందుకే నేను వెళ్ళిపోయాను అని అతను చెప్తాడనమాట. ఎప్పుడైతే ఆ మాతాజీ ఆ బ్రదర్ వెనక్కొచ్చి ఈ మాట చెప్తారో అది విని తనకి షీ క్రైజ్ ఇన్ ద పోలీస్ స్టేషన్ అట. అలా తన 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 ఫ్రెండ్ కి ఇలా నిజంగా జరిగిందని ప్లీజ్ అందరికీ దయచేసి ఇది పాస్ చేయండి, నిజంగా నేను ఇది ఎక్స్పీరియన్స్ చేశాను, ఇలా జరిగింది అని ఆవిడ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ మెయిల్ రాసి సర్క్యులేట్ చేశారట. అప్పుడు ఆ మెయిల్ కాపీ తీసుకొచ్చి మా ఫ్రెండ్ భక్త భిక్షలో చదివారనమాట. అప్పుడు సో నా బిగినింగ్ డేస్ ఆఫ్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ లో ఈ కథ విని నేను మై ఫెయిత్ ఇన్ హోలీనెస్ డీపెండ్ అనమాట. మనం నిజంగా శ్రద్ధగా పిలవాలే కానీ ఆయన పేర్లు మనం తలుచుకోవాలే కానీ ఆయన ఎప్పుడు మన పక్కనే ఉంటాడు. ఒక సిన్సియర్ డివోటీకి సదా ఆయన ఆ ప్రొటెక్షన్ ని ఆ రక్షణ ఆయన కల్పిస్తూనే ఉంటాడు. సో శరణాగతిలో ఎంతో ముఖ్యమైనది రక్షిష్యసి ఇది విశ్వాసం. సర్వకాల సర్వావస్థలందు భగవంతుడు నాతో ఉన్నాడు, నన్ను కాపాడుతాడు అనే విశ్వాసం శరణాగతిలోని ఒక ముఖ్య అంగం అని భక్తులు మన రూప గోస్వామి ప్రభుపాదులు గారు చెప్పారు. సో ఎప్పుడైనా భయం వేస్తే నేను ఈ కథ తలుచుకుని భగవంతుడు నామాలు చెప్పుకుంటాను. ఒక్కోసారి మన ఇంట్లోనే చీకట్లో వెళ్ళి బాత్రూమ్కి వెళ్ళడానికి భయం వేస్తూ ఉంటుంది. మనం చిన్న చిన్న విషయాలకు కూడా ఒక్కోసారి రాత్రి ఏదైనా షాప్కి వెళ్ళాల్సి వస్తే భయం వేస్తుంది. ఇప్పుడు ఫామ్కి వెళ్ళామనుకోండి, అక్కడ ఏ పాము ఏదో వచ్చేస్తుందని ఎప్పుడు భయంగా ఉంటుంది. సో ఎప్పుడు కూడా భగవంతుడు నామాలు తలుచుకుంటుంటే, భగవంతుడు కాపాడదలుచుకుంటే ఎవ్వరూ ఏమీ చేయలేరు, భగవంతుడు కాపాడని పక్షంలో కూడా ఎవ్వరూ ఏమీ చేయలేరు. రాకే కృష్ణ మారేకి, మారే కృష్ణ రాకేకి. ఆ తలపు భగవంతుడి నామాలు నన్ను కాపాడుతాయనే విశ్వాసం, భగవంతుడు కాపాడని పక్షంలో ఎలాగూ నన్ను ఎవరూ కాపాడలేరనే విషయం మనం గుర్తు చేసుకుంటే, ఎప్పుడూ కూడా మనం భగవంతుడి నామాలని తలుచుకుంటూ ఉంటే ఇలా ఈ గోపికలాగా భగవద్ వియోగంలో కూడా మనం భగవంతుడి ప్రెజెన్స్ ని మనం 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 అట్లీస్ట్ ట్రై చేయొచ్చు అలా. సో ఎప్పుడు ఈ గోపికల్లాగా అందుకే ఎప్పుడు మనం కృష్ణ, గోవింద, మాధవ, దామోదర అంటూ ఆ భగవంతుడి నామాల్ని పలుకుదాం. బృందావనస్థం హరిమాషు బుద్ధ్వా గోపి గత కాపి వనం నిశాయాం తత్రాప్య దృష్ట్వాతి భయాదవోచత్ గోవింద దామోదర మాధవేతి. కదా మళ్ళీ ఇంగ్లీష్ లో చెప్పాలా? అర్థమవుతుంది కదా అందరికి? చెప్పాలా? అక్కర్లేదు కదా? చెప్పనా? No Mataji, that's fine. Okay, let's go to the next sloka. సుఖం శయానా నిలయే నిజేపి నామాని విష్ణు ప్రవదంతి మర్త్య తే నిశ్చితం తన్మయతాం వ్రజంతి గోవింద దామోదర మాధవేతి. సుఖం శయానా నిలయే నిజేపి నామాని విష్ణు ప్రవదంతి మర్త్య తే నిశ్చితం తన్మయతాం వ్రజంతి గోవింద దామోదర మాధవేతి. సో మనం తపస్సు చేయాలంటే అడవికో వెళ్ళాలి, ఎంతో దూరం వెళ్ళాలి, ఆ గోపికలాగా వనంలోకి పరిగెత్తాలి అని లేదు. కొంతమంది భక్తులు ఉన్నారట, సుఖంగా వాళ్ళ ఇళ్లలోనే పడుకుని గోవింద, దామోదర, మాధవ అంటూ భగవంతుడి నామాల్ని తలుచుకుంటున్నారని. అలా వాళ్ళ ఇళ్లలోనే వాళ్ళ కంఫర్ట్ జోన్ లో ఉంటూ భగవంతుడి నామాల్ని జపించే వాళ్ళందరూ కూడా
నిశ్చితంగా భగవంతుడితో తన్మయత్వాన్ని పొందాడు. భగవంతుడితో భగవంతుడిని వాళ్ళు పొందగలిగారు. గోవింద దామోదర మాధవ అంటూ ఎవరిళ్లల్లో వాళ్ళు ఉంటూ వాళ్ళ స్వధర్మాన్ని నిర్వర్తించుకుంటూ కూడా ఇంట్లోనే ఉంటూ ఇంట్లో ఉన్న పనులు చేసుకుంటూ భగవంతుడి నామాలను తలుచుకుని భగవంతుడిలో తన్మయత్వం పొందిన వాళ్ళు చాలా మంది భక్తులు ఉన్నారు. నిశ్చయంగా వాళ్ళు కూడా భగవంతుడిని పొందుతారు అని బిల్వమంగళ ఠాకూర్ల వారు ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. సుఖం శయాన నిలయేని జేపి, హ్యాపీగా మీ ఇంట్లోనే మీరు పడుకుని ఉండండి. నామాని విష్ణు ప్రవదంతి మర్త్య. మర్త్య అంటే వన్ హూ హ్యాస్ డెత్, మార్టల్ అన్నమాట. మనందరం మర్చులమే కదా, మనకి చావు లేదు అని మనలో ఎవరైనా చెప్పగలమా? అందరం చావుపోయే వాళ్ళమే. చచ్చేటి వారికి సన్యాసము వారికి, వీళ్ళందరికీ కూడా అచ్చమీ దేవుని నారాయణ నామమే గతి. సో మనం అటాచ్డ్ పీపుల్ అయినా డిటాచ్డ్ పీపుల్ అయినా మార్టల్స్ అయినా ఇమ్మార్టల్స్ అయినా కూడా మనకి ఓన్లీ ఏమంటారు ఫాల్ బ్యాక్, ఓన్లీ మీన్స్ టు అచీవ్ పర్ఫెక్షన్ ఏంటంటే భగవంతుడి నామాలు అన్నమాట. నామాని విష్ణు ప్రవదంతి మర్త్య. ఎవరైతే వాళ్ళ ఇంట్లోనే ఉంటూ వాళ్ళ స్వధర్మాలని నిర్వర్తించుకుంటూ కూడా ఆ పనులు చేసేటప్పుడు భగవంతుడి నామాలను తలుచుకుంటూ ఆయనలోనే మనసు పెడతారో వాళ్ళు తే నిశ్చితం తన్మయతాం వ్రజంతి. ఖచ్చితంగా వాళ్ళు వ్రజంతి, అక్కడికి వెళ్తారు. ఎక్కడికి? ఏ ప్లేస్కి వెళ్తే దే బికమ్ నాన్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ విష్ణు అన్న. ఈ తన్మయతాంని చాలా మంది చాలా రకాలుగా చెప్పారు. కొంతమంది సారూప్య ముక్తి అని చెప్పారు, కొంతమంది ఏమో ఇట్ ఈస్ నిత్యముక్త స్టేట్ కి వెళ్తారని చెప్పారు. అంటే తన్మయం అంటే ఏంటంటే దేర్ ఇస్ నో డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ యూ అండ్ ద లార్డ్. అంటే ద లార్డ్స్ హ్యాపీనెస్ ఈజ్ యువర్ హ్యాపీనెస్, వాట్ లార్డ్స్ విష్ ఈజ్ యువర్ విష్. ఇప్పుడు జైలుగా ఎవరైనా చాలా వెరీ ఎఫెక్షనేట్ బ్రదర్స్ ఉన్నారనుకోండి, మనం ఏం చెప్తాం? అబ్బా వాళ్ళిద్దరు అన్నదమ్ములు ఒకటండి అంటాం. అంటే ఒక బాడీలో మర్జ్ అయిపోయారని కాదు కదా, వాళ్ళ మాట ఒకటి, వాళ్ళ పలుకు ఒకటి, వాళ్ళ మిషన్ ఒకటి, వాళ్ళ యాటిట్యూడ్ ఒకటి, అలా. సో భక్తులు భగవంతుడిలో తన్మయత్వం పొందారు అంటే భగవంతుడి ప్లెజరే వాళ్ళ ప్లెజర్, భగవంతుడి విషే వాళ్ళ విష్. సో దేర్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ నాన్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ద లార్డ్స్ డిజైర్స్ అన్నమాట. సో ఆ విధంగా ఎవరైతే భగవంతుడి నామాల్ని నిత్యం జపిస్తారో గోవింద దామోదర మాధవ అంటూ వాళ్ళందరూ కూడా ఖచ్చితంగా భగవంతుడితో తన్మయత్వాన్ని పొందుతారు. ఇన్ ది శ్లోక 38, బిల్వమంగళ ఠాకూర్ is telling us that you don't have to go to far off places to chant the holy names and worship the Lord. You stay in your own home, happily resting, doing what you are doing, while doing your everyday activities, your regular prescribed duties, occupational duties. Chant the holy names of the Lord. Those mortals who chant the holy names of the Lord, being happily situated at home also, for sure, they nishchitam, guaranteedly, they will achieve the Lord's presence. They will achieve oneness with the Lord. Govinda Damodara Madhava. You stay at home, do what you're doing at home, chant the holy names of the Lord, you will surely experience oneness with the Lord. You experiencing oneness with the Lord does not mean actually merging in the Lord. Suppose there's a couple, very affectionate couple. They say, hey, that couple is one. That means what? It is not that they're merging into one body. Not like that, no. That whatever the husband desires, the wife does. Their word is one, their action is one, their intention is one, their nature is one. So when a devotee achieves oneness with the Lord, it means that the devotee acts according to the Lord's desire. The Lord's pleasure is his goal. The Lord's pleasure is his pleasure. That is called tanmayatva. So anybody who even stays at home and happily chants the holy names also achieves this tanmayatva with the Lord. This is what Bilamangala is telling us in shloka number 38. Sukham shayana nilayeni jepi, namani Vishnu pravadanti martya, te nishchitam tanmayatam vrajanti, Govinda Damodara Madhaveti. So generally, if we want to join our children in some MSET coaching, let's say, so there is one girl beside your house who got very good rank. What you will do? You will go and ask, okay, what all books did she read? Which coaching center did she go? Also, she is a successful candidate. So where generally in our scriptures also we have some successful case studies.
So Bilomangal Thakura is telling us here, okay, by staying at home, you happily chant holy names, you will achieve Tanmayatvam with the Supreme Lord. So immediately our Kaliyuga brains will ask, no, is there any case studies? Do you know somebody who is who happily stayed at home and chanted the holy names and achieved the Supreme Lord? So just to answer our Kaliyuga curiosity, I put some pictures here. These are some devotees who stayed at home. They didn't go anywhere. They stayed at home and they chanted the holy names and they achieved the Lord's presence. This is Pundalika, and then this is Sakubai, and this is what is this potter's name? I forgot his name. Chakradhari. Chakradhari. His name is Chakradhari. So he's so absorbed in the Lord's name that one day while stamping on the mud to make pots, he stamps over his baby, and he feels so bad that he did that. He cuts off his arms, and then by the mercy of Vittal, he gets his arms also back, and the baby also Krishna gives him back. Sakubai also like that. Krishna becomes Sakubai and is serving in her house for some days while she goes to Pandharpur, and they all stayed at home. And they are doing their regular duties, their swadharmas, and they are chanting the holy names of the Lord, and still they achieved Krishna. ఇక్కడ చిత్రాల్లో మనకు కనిపిస్తున్న కొంతమంది భక్తులు ఉన్నారు. వీళ్ళు అలాగే ఈ శ్లోకంలో ఎలా అయితే బిల్వమంగళ ఠాకూర్లు చెప్పారో, ఇంట్లో ఉంటూనే మీ పనులు చేసుకుంటూనే భగవంతుడి నామాల్ని ఎల్లవేళలా చెప్పుకుంటూ ఎల్లవేళలా భగవంతుడి నామాల్ని జపం చేసుకుంటూ తలుచుకుంటూ భగవంతుడిలో తన్మయత్వం పొందొచ్చని. అలా పొందిన వారు ఎవరైనా ఉన్నారా అండి అని అడుగుతాం కదా మనం జనరల్ గా. సో అలా పొందిన వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళలాగే మనం కూడా ఇలా చేద్దాం అని మనకి ఒక ఉత్సాహం కలుగుతుంది. అందుకని ఇక్కడ ఈ 3 చిత్రాలు పెట్టాను. మొదటి చిత్రంలో పుండలీకుడు ఇంట్లో వాళ్ళ అమ్మా నాన్న సేవ చేస్తూ ఉంటే పుండలీకుని చూద్దామని విట్టల్డే కదిలి వచ్చాడు. వస్తే మా అమ్మ నాన్న సేవ అయ్యే కాసేపు నుంచో అయ్యా స్వామి అని ఓ ఇటుక వేశాడు అనమాట. తర్వాత సక్కుబాయి కూడా ఎప్పుడు ఇంట్లో ఉంటూ అత్తగారు చెప్పే పనులన్నీ చేస్తూ ఆవిడ కృష్ణుడి గురించి పాడుకుంటూ ఉందన్నమాట. సో ఆవిడ పండరపూర్ వెళ్ళాలన్న కోరిక తీర్చడం కోసం కృష్ణుడే స్వయంగా వచ్చి ఆవిడ వేషంలో వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండి ఆవిడని ఊరు పంపించాడు. ఈ చక్రధారి అని ఆయన 3వ చిత్రంలో ఉన్న అతను భగవంతుడు నామాలు తలుచుకుంటూ ఎంత తన్మయత్వం పొందాడంటే అతను కుంభకారుడు అనమాట, ఈ కుండలు చేసేవాడు. అయితే ఒక రోజు మట్టి తొక్కుతూ చంటి పిల్లాడు ఉంటాడు, ఆ కొడుకుని తొక్కేస్తాడు అనమాట. ఆ తర్వాత ఆ విషయం తెలుసుకుని ఎంతో బాధపడి చేతులు కోసేసుకుంటాడు. ఆ తర్వాత భగవంతుడిని ఎంతో ప్రార్థిస్తే విఠలుడు కరుణ వల్ల చేతులు వెనక్కి వస్తాయి, పిల్లాడిని వెనక్కిస్తాడని. అలా వాళ్ళ ఇళ్లలో ఉంటూ చేసే ప్రతి పనిలోనూ భగవంతుని తలుచుకుంటూ ఉన్న ఎంతో మంది భక్తులు ఏ విధంగా అయితే స్వామిని పొందారో అదే విధంగా మనం కూడా మనం రోజు ఇది మనకి వెరీ వెరీ అప్లికబుల్ అనమాట. ఏం చేసినా, బట్టలు మడత పెట్టుకున్నా, మిక్సీ వేసినా, తర్వాత పిల్లలకి జడలు వేస్తున్నా, వంట చేసుకున్నా, బయట ముగ్గు వేసుకుంటున్నా, ఏం చేస్తున్నా ఒక పాటో శ్లోకమో భగవంతుడి నామాలో ఏం లేకపోతే మనకి మహాప్రభులు వారు ఇచ్చిన అమృతోపమయమైన మహామంత్రం ఎలాగూ ఉంది. ఏదో ఒకటి పాడుకుంటూ వింటూ మనం ప్రతి పని చేసుకుంటే ఖచ్చితంగా మనకి భగవంతుడి ఆ రిమెంబరెన్స్ వల్ల మనకి భగవంతుడిలో తన్మయత్వం కలుగుతుంది అని బిల్వమంగళ ఠాకూర్ చెప్తున్నారు అనమాట. సుఖం శయాన నిలయేని జేపి నామాని విష్ణు ప్రవదంతి మర్త్య తే నిశ్చితం తన్మయతాం వ్రజంతి గోవింద దామోదర మాధవేతి. 39వ శ్లోకం, శ్లోక నెంబర్ 39. सा नीरजाक्षीमवलोक्य राधा रुरोध गोविंद वियोग खिन्नां सखी प्रफुल्लोत्पललोचनाभ्यां गोविंद दामोदर माधवेति. सा नीरजाक्षीमवलोक्य राधां रुरोध गोविंद वियोग खिन्नं सखी प्रफुल्लोत्पललोचनाभ्यां गोविंद दामोदर माधवेति. ఇలాంటి శ్లోకమే ఒకటి మనం 2-3 శ్లోకాలకి ముందు చూసాం కదా. శ్లోక నెంబర్ 23వ శ్లోకంలో అక్కడ రాధ యొక్క వియోగాన్ని చూసి, గోవిందుడి వియోగంలో ఖిన్నురాలైపోయిన రాధ వియోగాన్ని చూసి గోపికలు గోపబాలురు అందరూ కూడా
బాధపడుతున్నారు ఆవిడతో పాటు. అలా ఇక్కడ ఈ ఈ 23వ శ్లోకంలో చెప్పిన దృశ్యంలో ఏమో చాలా మంది ఉన్నారనమాట చుట్టూ. అందరూ స్తబ్దురాలైన రాధను చూసి వాళ్ళు బాధపడుతున్నారు. ఇప్పుడు మనం చెప్పుకుంటున్న శ్లోకంలో ఏమో ఒకే ఒక సఖి పక్కన ఉందన్నమాట. రాధ పక్కన ఏకాంతంలో రాధ బాధపడుతోంది. కృష్ణుడి వియోగాన్ని తట్టుకోలేక ఏడుస్తుంటారు. రోధ ఎవరు ఏడుస్తున్నారు? ఆ రాధ యొక్క సఖి అయిన ఈ సఖి, రాధ యొక్క సఖి కూడా ఎంతో బాధపడుతుందన్నమాట. ఆ సఖి కళ్ళని కూడా గోవింద బిల్లమంగళ ఠాకూర్ల వారు ప్రఫుల్లోత్పల లోచన అంటున్నారనమాట. ఎంతో విచ్చుకున్న కలువల్లాంటి కళ్ళు గల ఆ సఖి కూడా రాధ బాధను చూసి, ఆ నీరజాక్షి అయిన రాధ బాధను చూసి ఎంతో బాధపడుతుంట. గోవింద దామోదర మాధవ, ఏమిటయ్యా మా రాధను ఇలా చేశావు, ఇలా అయిపోయింది రాధ, నువ్వు వచ్చి ఏలుకో, మా అందరికి దర్శనం ఇవ్వు, నువ్వు రా అని ఆయన నామాలు పిలుస్తూ రాధ కోసం ఈ సఖి కూడా బాధపడుతుందట. సా నీరజాక్షి అవలోక్య రాధాం రురోధ గోవింద వియోగ ఖిన్నాం సఖీ ప్రఫుల్లోత్పలలోచనాభ్యాం గోవింద దామోదర మాధవేతి. సా నీరజాక్షీమవలోక్య రాధాం రురోధ గోవింద వియోగ ఖిన్నాం సఖీ ప్రఫుల్లోత్పలలోచనాభ్యాం గోవింద దామోదర మాధవేతి. English చెప్పలేదు కదా. In shloka number 23 we saw that seeing Radha very distressed in separation from Krishna, the gopis, the gopas, everybody is very sad and everybody is calling out to Krishna, please come and save Radha from this distress. So in this shloka number 39, Bilamangala Thakura is describing to us a scene where there is only one Sakhi beside Radha. Radha is again very stunned. Her lotus petaled eyes are full of water, are full of tears, and Radha is very, very, very sad. So this Sakhi, when she saw Radha in that pitiful condition, the Sakhi is also crying along with her. Is also lamenting along with Radha, seeing Radha's pitiful state. Sani Rajakshi Mavalokya Radham Rurodha Govinda Viyoga Kinnam Sakhi Prafullothpalalochanabyam Govinda Damodara Madhaveti. In shloka number 40, Bilamangal Thakur is now preaching to his tongue. We have seen in Mukundamala also, no, many times King Kulashekara is telling his mind, he's talking, he's preaching his mind, he's telling his eyes, then he's asking his hands. So here in shloka number 40, Bilamangal Thakura is preaching his tongue, Jihva. ఈ 40వ శ్లోకంలో బిలోమంగల్ ఠాకూర్ల వారు తన నాలికకి బోధ చేస్తున్నారనమాట. ఓ నాలిక, నీకు రుచికరమైన పదార్థాలంటే చాలా ఇష్టమని నాకు తెలుసులే, నీకు రుచికరమైనవి మాత్రమే ఇష్టమని నాకు తెలుసులే. ఇక్కడ కొన్ని చిత్రంలో కొన్ని రుచికరమైన పదార్థాలు ఉన్నాయి, మీరు అందరూ కూడా చూడండి. సరే, ఈ రుచికరమైన పదార్థాలంటే మన జిహ్వకి చాలా ఇష్టం అనమాట. ఈ రుచికరమైన పదార్థాలు అన్ని ఏవైనా సరే అదే పనిగా అన్నం కూడా మానేసి అవే తిన్నాం అనుకోండి, మొహం మొత్తేస్తుంది. ఎంత గులాబ్ జామున్ ఇష్టమైన రోజంతా గులాబ్ జామున్ తింటే 2 రోజులు తింటాం, ఆ తర్వాత ఇంకా అబ్బా కొంచెం ఏదైనా ఆవకాయ అన్నం తింటే బాగుండు అనిపిస్తుంది. కానీ ఓ జిహ్వా, ఓ మై డియర్ టంగ్, నీకు తెలియని ఒక విషయం ఉంది. ఎంత తిన్నా ఎప్పటికీ వెగటు రాని ఒక అద్భుతమైన రుచి ఒకటి ఉంది. అవేంటంటే 2 మధురాక్షరాలు ఉన్నాయి. అవేంటంటే ద హోలీ నేమ్స్ ఆఫ్ ద లార్డ్. జిహ్వే రసగ్గే మధుర ప్రియత్వం, బికాజ్ యూఆర్ ఎ కనోసియర్ ఆఫ్ గుడ్ టేస్ట్. ఓ మై డియర్ టంగ్, let me tell you one beautiful truth. That truth is, because you like to always enjoy tasty things, I am going to tell you about a very tasty item. That is the holy names of the Lord. So please chant these holy names and enjoy. In that way he is preaching his tongue. Jihve rasagye madura priyatvam satyam hitam tvam paramam vadami. I am going to tell you a truth which is also hitam, very beneficial to you.
Paramam, this is the highest truth. This is the highest benefit for you. So the highest truth and highest benefit and that which really satisfies the heart is what? Devotional service. Ahaituki apratihata yayatma suprasidati. That which satisfies the heart and the tongue and the mind and the eyes and the ears and the hands and the very existence is devotional service. And devotional service in Kali Yuga means chanting the holy names of the Lord. So Bilomangala is telling his tongue, oh my dear Jihva, oh my dear tongue, oh connoisseur of good taste, oh Rasagya, మధురమైన వస్తువుల్ని మాత్రమే ఇష్టపడే ఓ నా నాలుక నీకు ఒక సత్యము పరమహితము అయిన విషయం చెప్తాను విను. ఆవర్ణయేత మధురాక్షరాన్ని ఈ రెండు అక్షరాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని కనుక నువ్వు ఆస్వాదించావంటే ఇవి ఎంతో అద్భుతంగా ఉంటాయి, వీటిని మించిన రుచి లేదు, కాబట్టి వీటిని నువ్వు దయచేసి స్వీకరించు అని చెప్తున్నారు అనమాట. ఏంటయ్యా అవంటే గోవింద దామోదర మాధవ అనే ఈ అద్భుతమైన భగవన్ నామాల్ని నువ్వు పలుకు. నీకు స్వీట్స్ అంటే ఇష్టం కదా, హోలీ నేమ్స్ కన్నా స్వీట్ అయినది ఇంకోటి లేదు, కాబట్టి ప్లీజ్ యాక్సెప్ట్ ద హోలీ నేమ్స్ అని హీస్ ప్రీచింగ్ హిస్ టంగ్ అన్నమాట. తన జిహ్వకి బోధించే మిషతో ఆయన యాక్చువల్లీ మనకి బోధిస్తున్నారనమాట. కృష్ణుడు ఎలాగైతే భగవద్గీత అర్జునుడికి బోధించాడా? కాదు కదా, అర్జునుడికి చెప్పే మిషతో అది మనకి బోధించాడు. పార్థో వత్స సుధీర్ భోక్త, పార్థుడనే వత్సాన్ని అంటే అర్జునుడిని ప్రిటెక్స్ట్ గా పెట్టుకుని మన కోసమే గోపాలనందంటూ ఉపనిషత్తు గావుని పితికి గీతాసారాన్ని ఇచ్చాడు. అలా ఈ ఆచార్యులంతా కూడా ఓ మై మైండ్ ఓ మై టంగ్ అని వాళ్ళ మైండ్ కి టంగ్ కి ప్రీచ్ చేస్తున్న ప్రిటెక్స్ట్ తో యాక్చువల్లీ మనకి చెప్తున్నారనమాట. మీకు అందరికీ ఐ నో యు ఆల్ లైక్ టేస్టీ ఐటమ్స్, సో యూ బెటర్ గెట్ యూజ్డ్ టు ద హయ్యర్ టేస్ట్ కాల్ ద హోలీ నేమ్స్ అని ఈ శ్లోకంలో మనకి చెప్తున్నారు అనమాట. జిహ్వే రసజ్ఞే మధుర ప్రియాత్వం సత్యం హితం త్వాం పరమం వదామి ఆవర్ణయేత మధురాక్షరాని గోవింద దామోదర మాధవేతి. ఇదే భావాన్ని రామదాసు ఒక కీర్తనలో చెప్తున్నారు. కదలి ఖర్జూరాది ఫలముల కన్నా పతిత పవన నామమేమి రుచిరా, శ్రీరామని నామమేమి రుచిరా, ఓ రామని నామమెంత రుచిరా. So kadali kajuradi phalamula kanna, more than a sweet ripe banana and the wonderful dates, the holy names are more sweet. So you should always chant the holy names which are very sweet. Sweet lekku tinte diabetes perugutundi, కానీ holy names ఎంత చేసినా ఏ రోగం పెరగదు, పైగా భవరోగం పోతుంది. ఉన్న మెటీరియల్ డిజీజెస్ అన్ని పోతాయి by eating this sweet. People who like sweets should always chant the sweet names of Lord Krishna అని బిలోమంగల్ ఠాకూర్ ఈ శ్లోకాలు మనకి చెప్తున్నారు అన్నమాట. గోవింద దామోదర మాధవేతి. ఇక్కడ పెద్ద మెడిసిన్ గురించి చెప్పారు. మనందరికీ ఒక డిజీజ్ ఉంది. ముకుందమాలలో మనం చెప్పుకున్నాం కదా, మనకున్న వ్యాధి పేరేంటి? ముకుందమాలలో ఆ వ్యాధి పేరు ప్రసూతి మరణ వ్యాధి. ప్రసూతి అంటే బర్త్, మరణ అంటే డెత్. మనకున్న డిజీజ్ ఏంటంటే బర్త్ అగైన్ డెత్ అగైన్, బర్త్ అగైన్ డెత్ అగైన్, పునరపి మరణం పునరపి జననం పునరపి జనని జఠరే శయనం. సో మన ప్రాబ్లం ఏంటంటే జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి, బర్త్ డెత్ ఓల్డ్ ఏజ్ డిజీజ్, మళ్ళీ పుట్టడం మళ్ళీ చచ్చిపోవడం, మళ్ళీ పుట్టడం మళ్ళీ చచ్చిపోవడం. సో ఈ ఆత్యంతిక వ్యాధి హరం అయిన ఈ జనాలకున్న ఈ ఆత్యంతిక వ్యాధి ఏదైతే ఉందో, బర్త్ డెత్ ఓల్డ్ ఏజ్ డిజీజ్, జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి ఏదైతే ఉందో, దీనికి అసలు మెడిసిన్ ఉందా అండి? ఈ డిజీజ్ కి మెడిసిన్ ఉందా అంటే ఒక మెడిసిన్ ఉంది అని వేద విదో వదంతి. దోస్ హు హావ్ కంప్లీట్లీ లెర్న్ ద వేదాస్ వాళ్ళు చెప్తున్నారు, దేర్ ఈస్ ద రిలీఫ్. మనకున్న ఈ జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి అనే డిజీజ్ కి ఒక చికిత్స ఉంది. ఏంటండి ఆ చికిత్స అంటే ఈ ప్రాబ్లం ఏదైతే ఉందో సంసార తాపత్రయ నాశ బీజం. ఈ సంసారంలో ఉండడం వల్ల మనకి 3 types ఆఫ్ డిస్ట్రెస్ ఉన్నాయి. తాపత్రయాస్, ఆధ్యాత్మిక, ఆది భౌతిక, ఆది దైవిక. ఈ 3 types ఆఫ్ ఈ తాపత్రయాలన్నిటినీ కూడా అదేమో ఇప్పుడు కట్ చేస్తే మళ్ళీ పెరుగుతుంది కదా అనే ప్రాబ్లం లేకుండా అప్రూవ్ చేసేస్తుంది అనమాట. సీడ్ ఫామ్ లో ఉన్నది కూడా రోస్ట్ చేసేస్తుంది. రోస్టెడ్ సీడ్స్ నుంచి ఇంకా జర్మినేషన్ ఉండదు.
సో ఆ సంసార తాపత్రయ నాశ బీజం అది కంప్లీట్ గా డిస్ట్రాయ్ చేసేస్తుందట. ఏంటండి అది అంటే గోవింద దామోదర మాధవేతి. ఈ హోలీ నేమ్స్ అనే టానిక్ తాగామంటే ఇంకా మనకి నో జన్మ, నో మృత్యు, నో వ్యాధి, మళ్ళీ సంసార తాపత్రయ, ఈ హీట్, ఆధ్యాత్మిక క్లేశ, ఆది భౌతిక క్లేశ ఇవేవి ఉండవు. కాబట్టి వేద విధులు ఏం చెప్తున్నారంటే, మన స్క్రిప్చర్స్ అన్ని చదివిన వాళ్ళు వేద విధో వదంతి ఆత్యంతిక వ్యాధి హరం జనానాం చికిత్సకం వేద విదో వదంతి సంసార తాపత్రయ నాశ బీజం గోవింద దామోదర మాధవేతి. ఆత్యంతిక వ్యాధి హరం జనానాం, జనానాం అంటే జనుల యొక్క, ఆత్యంతిక వ్యాధి హరం, ఆత్యంతిక అంటే ఇంకా అల్టిమేట్ వ్యాధి అనమాట. చిన్న చిన్న వ్యాధి కాదది, పర్మనెంట్ వ్యాధి ఉంది. అదేంటయ్యా? మళ్ళీ పుట్టం, మళ్ళీ చచ్చిపోవడం. ఈ ఆత్యంతిక వ్యాధిని హరించే, జనాల యొక్క ఈ ఆత్యంతిక వ్యాధిని హరించే చికిత్స ఒకటి ఉంది. ఎవరు చెప్పారండి? నేను చెప్తే మీరు వింటారా? వినరు కదా. ప్రమాణం ఉండాలి. ఏదైనా ప్రామాణికమైన వాళ్ళు చెప్తే దానికి వాల్యూ ఉంటుంది కదా. సో వేద విధో వదంతి, మనకి ప్రమాణం అంటే వేదం కదా. సో వేద విధులు, వేదాలంతా క్షుణ్ణంగా చదివిన వాళ్ళు ఒక చికిత్సని చెప్పారు. మనకున్న ఈ జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి, జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి అనే వ్యాధికి, ఆత్యంతిక వ్యాధికి, బిగ్గెస్ట్ డిజీజ్ కి ఒక చికిత్స ఉంది. ఈ సంసార తాపత్రయాలన్నిటినీ నాశనం చేసే ఒక మందు ఉంది. ఆ మందు ఏంటండి అంటే గోవింద దామోదర మాధవేతి. అచ్యుతానంత గోవింద నామోచ్చారణ భేషజ. ఎప్పుడైతే భగవంతుడి నామాల్ని జపిస్తామో అన్ని రోగాలు నయమైపోతాయి. అసలు రోగాలకు కారణమైన ఈ శరీరమే మళ్ళీ మనకి కలగకుండా ఉంటుంది అని 41వ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. ఇన్ ది శ్లోక నెంబర్ 41, బిల్వమంగళ ఠాకూర is telling us about a super medicine. Oh, who prescribed the medicine? If you and I prescribe the medicine, it doesn't have a value, right? Vedas are a pramana. So people who are well versed in the Vedas, the Veda Vidas, they are all telling there is a real remedy for the Atyantika Vyadhi, which the people of the world are suffering. This medicine, when you take this medicine, the three types of tapatrayas, Adi Bhautika, Adhyatmika, Adi Klesha, Adi Daivika Klesha, are all destroyed. So what is the medicine? The holy names of the Lord, Govinda, Damodara, Madhava. So please chant the holy name and be free, become free from all types of diseases and all types of distresses that are caused because of having this body. That means you don't have to have this material body again. Atyantika vyadhi haram jananam chikitsakam veda vido vadanti samsara tapatraya nasha bijam govinda damodara madhaveti. So Mataji, do we have time? The next few shlokas, 42, 43, 44, 45, 45. Till 45, 4 shlokas I will quickly do. Is that okay? Because all the 4 are connected to Rama's pastimes. Do we have time? 10 minutes? Okay. Yes, Mataji. 42nd shloka. केहो बोले पूरबे प्रवण बदीला गोलो केर वैभव लीला प्रकाश कौरिला. So we know he is the person who is actually brought the Goloka Vaibhava to Buloka, and in Gokula Vrindavana, he who is performing the pastimes as little Krishna, he only came as Rama and previously killed Ravana Badila. So in this context, so Bilamangal Thakura is now remembering the Lord's glories as Ramachandra. So he's telling what did Rama do? Tatagyaya, he went to the forest. Tata means father. On the orders of the father, he went to the forest along with Lakshmana and Sita. When he went like this, his mother, Kausalya, she pitifully cried.
she called out to him. For this shloka, where Rama's pastimes are described, some devotees alternatively have another makuta which they sing. Instead of Govinda Damodara Madhaveti, they sing Sri Rama Raghunandana Raghaveti. Okay? So Nija Janitri, the mother, the true mother Kausalya, she cried out, "Oh Raghava, Raghunandana, oh Rama, you're leaving me and going to the forest now. How will I be able to sustain my lives in your absence, my dear son?" In this way, Kausalya cried out the holy names of the Lord. So this is a scene. See, every scene is describing a devotee crying out for the Lord. Sometimes Bilva Mangala is calling out himself, sometimes he's preaching his tongue, sometimes he's preaching his mind, sometimes he's preaching us, sometimes Draupadi is calling out, sometimes Radha is calling out, sometimes the Gopas and Gopis are calling out. So in different contexts, when the devotees are calling out the holy names of the Lord, all those depictions Bilva Mangal Thakura has given in this stotra. So in shloka number 42, 43, 44 and 45, 4 shlokas, we see devotees calling out Rama's names. Tatagyaya gacchati Ramachandre Salakshmaneranychaye sasite Chakrandaramasya nijajanitri Govinda Damodara Madhaveti. మనం ఇందాక చెప్పుకున్న పాటలో లాగా కేహో బోలే పూరబే రావణ బదీల, ఆలనాడు రావణాసుడిని చంపిన వాడే ఇవాళ ఈ గోకుల బృందావనంలో గోలోక వైభవాన్ని తీసుకొచ్చాడయ్యా అని పాడుతున్నారు కదా. సో ఆయనే రాముడు, ఆయనే కృష్ణుడు, ఆయనే గౌరచంద్రుడు, ఆయనే జగన్నాథుడు. ఈ 4 శ్లోకాల్లో 42, 43, 44, 45లో బిల్వమంగళ ఠాకూర్ల వారు రామచంద్రమూర్తి యొక్క వైభవాన్ని గుర్తు చేసుకుంటున్నారనమాట. ఎవరెవరు ఎప్పుడెప్పుడు ఆ రామచంద్రమూర్తిని మనసారా పిలిచారు, ఏ భక్తులు ఎప్పుడెప్పుడు ఆయన్ని ప్రార్థించారని మనకి 4 శ్లోకాల్లో చెప్తున్నారు. ఈ శ్లోకంలో తండ్రి ఆజ్ఞ మేరకు రామచంద్రుడు లక్ష్మణుడితో సీతతో కలిసి అరణ్యానికి బయలుదేరాడు. ఆ సమయంలో రాముడి తల్లి అయిన జనిత్రి అయిన ఆ కౌసల్యాదేవి పిలుస్తోంది అనమాట, ఆర్ద్రంగా పిలుస్తోంది, నాయనా రామ, నువ్వు అడవులకు వెళ్ళిపోతున్నావా? నువ్వు లేకుండా ఎలా తండ్రి నేను ప్రాణాలు ఉగ్గబట్టుకుంటాను అని ఆవిడ అంటోందనమాట. ఈ శ్లోకాలకి ఎక్కడైతే రాముల వారి వైభవాన్ని బిలోమంగళ ఠాకూర్లు చెప్తున్నారో, చాలా మంది భక్తులు మకుటం గోవింద దామోదర మాధవేతి బదులు శ్రీరామ రఘునందన రాఘవేతి అని కూడా పాడుకుంటారనమాట. తాతాజ్ఞయా గచ్చతి రామచంద్రే సలక్ష్మణేరన్యచయే సీతే చక్రందరామస్య నిజాజనిత్రీ గోవింద శ్రీరామ రఘునందన రాఘవేతి. చక్రందరామస్య నిజాజనిత్రీ శ్రీరామ రఘునందన రాఘవేతి. రామ రఘునందన రాఘవ, నువ్వు వదిలి నువ్వు నాన్న మాట పట్టుకుని అడవులకు వెళ్తున్నావు సరే, అమ్మ ఎలా ఉండగలుగుతుంది అనుకున్నావురా నాయన, నువ్వు లేకుండా నేను ఎలా బ్రతకగలను, నేను నీతో వచ్చేస్తాను అందుటావిడ. లేదు లేదు, భర్త పిల్లల విషయం వస్తే పిల్లల కన్నా భర్త సేవే నీకు ముఖ్యం అమ్మా, కాబట్టి ఇక్కడ ఉండి నా వియోగంలో బాధపడుతున్న తండ్రి గారి సేవ నువ్వు చేయవలసింది, నేను తిరిగి వెనక్కి వచ్చి ఎంతనో ఇలా వెళ్ళి అలా వస్తాను అని తల్లికి ధైర్యం చెప్పి ఆయన తండ్రి గారి ఆజ్ఞ మేరకు సీతా లక్ష్మణ సమేతంగా రాముడు అడుగు వెళ్ళిపోయాడు అనమాట. తాతాజ్ఞయా గచ్చతి రామచంద్రే సలక్ష్మణేరన్యచయే సీతే చక్రందరామస్య నిజాజనిత్రీ శ్రీరామ రఘునందన రాఘవేతి. 43వ శ్లోకం. ఏకాకిని దండక కాననాంతాత్ సానీయమానా దశకందరేణ సీతా తదాక్రోశదనన్యనాథ గోవింద శ్రీరామ రఘునందన రాఘవేతి. ఏకాకిని దండక కాననాంతాత్, దండక కాననంలో ఆవిడ ఒక్కతే ఉందిట. ఒక్కతే ఎందుకుందండి? ఆ మారీచుడు వచ్చాడు, బంగారు జింకను చూసి స్వామి స్వామి జింకని మచ్చిక చేయ మనసైంది, తెచ్చిపెట్టమని. ఎప్పుడు ఏమి అడగని సీత జింకనే కదా అడిగిందని రాముడు బయలుదేరాడు. లక్ష్మణుడిని సీత కాపలా పెట్టాడు. సరే, వదిన మరుదులు గట్టి గట్టి మాటలు ఏవో అనుకున్నారు. సీత అన్న పరుషమైన మాటలు వినలేక లక్ష్మణుడు రాముడిని చూడడానికి వెళ్ళాడు. అలా ఒక్కతే ఉన్న సీతని ఏం చేశాడు? రావణాసురుడు వచ్చి ఎత్తుకెళ్ళిపోయాడు. అలా దండక కాననంలో ఒక్కతే ఉన్న తనని ఆ దశకంధరుడు, ఆ దశకంఠుడు ఎప్పుడైతే ఎత్తుకుపోయాడో ఆ సమయంలో సీత అనన్యనాథ, ఓ నాకు ఇంకో నాదుడు లేడు, నన్ను కాపాడాల్సిన వాడివి నువ్వే వచ్చి కాపాడు
అని రామ రఘునందన రాఘవ కాపాడు అని ఆ రావణాసురుడు తన్ని ఎత్తుకెళ్లిపోయినప్పుడు సీతామాత ఆక్రోశించింది అని ఈ శ్లోకంలో బిల్వమంగళ ఠాకూర్ల వారు సీతాపహరణ దృశ్యాన్ని మనకు ఆవిష్కరింపజేస్తున్నారనమాట. ఏకాకిని దండక కాననాంత, తాను ఒక్కతే ఆ దండకవనంలో ఉన్నప్పుడు, ఆ దండకారణ్యంలో ఉన్నప్పుడు, సా నియమాన దశకందరైన ఆ దశకందరుడు ఆ రావణాసురుడిచే సా నియమాన ఎత్తుకుపోబడుతున్నప్పుడు సీత తదా, ఇప్పుడు సీత ఆక్రోశించింది, ఏడ్చింది, బిగ్గరగా ఎంతో విలపించింది. అనన్యనాథ, ఏ నాథుడు లేని దానను, నిన్నే నమ్ముకున్న దానను, ఓ రామ రఘునందన రాఘవ పాహిమా, మొచ్చి నన్ను కాపాడు అని. ఇందాకటి శ్లోకంలో రామ రామ అంటూ ఆయన నామాల్ని కౌసల్యాదేవి పిలిచింది. ఇక్కడ రామ రామ అంటూ సీత తన భర్తని పిలుస్తోంది, వచ్చి కాపాడమని ఆక్రోశిస్తోంది అనమాట. ఏ కాకిని దండక కాననాంత సానీయమాన దశకందరేణ సీతా తదా క్రోశదనన్యనాథ గోవింద దామోదర మాధవేతి. In the shloka name in 42, in shloka 42, we have seen that Mother Kausalya is calling out the holy names of Lord Rama. She's telling Rama, on the order of your father, you're going to the forest. How will I success my life? Oh my dear Rama. She's calling out Rama, Raghunandana, Raghava. In shloka number 43, when she was alone in the Dandaka Vana, why is she alone? She wanted the golden deer, so Rama went to bring the golden deer. Then Marisha did a trick. Then Sita spoke harshly to Lakshmana, and Lakshmana went behind searching for Rama. So Sita was alone. At that time, Ravanasura came, the Dashakandara came, and he abducted her. When she was thus being abducted in the Dandakaranya, when Ravanasura was taking her away, Sita then cried out, oh my Lord Rama, Raghunandana, Raghava, I have nobody else. There's no other refuge. I am only I am exclusively dependent on you. Oh Lord, please come save me. In this way, Sita Mata pitifully cried out the holy names of the Lord. Shloka number 43 is showing us, Bilomangal Thakura is describing to us the scene of Sita's abduction, where Sita is crying out Rama's names to help her free from the clutches of Ravana. ఏకాకిని దండక కాననాంతాత్ సానీయమానా దశకందరేణ సీతా తదా క్రోశదనన్యనాథ గోవింద దామోదర మాధవేతి. All the great devotees, even the consorts of the Lord, the mother, the devotees who appeared as the parents of the Lord, everybody is teaching us by their example. Call out the holy names, call out the holy names. The names in the Lord are non-different. Take refuge in the holy names. హరినామము కడు ఆనందకరము మరుగవో 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 మనసా హరినామము కడు ఆనందకరము నలినాక్షుని శ్రీనామము కలిదోషహరము కైవల్యము. The only refuge, the only way to overcome the miseries of Kali is chant the holy names, chant the holy names. The holy names are the only refuge. Harer Nama, Harer Nama, Harer Namaiva Kevalam. Kalo Nasteva, Nasteva, Nasteva Gataranyata. There is no other way, there is no other way, there is no other way. Even by their example, also all the devotees are teaching us, chant the holy names, chant the holy names, chant the holy names. So, she called out the holy names. Rama couldn't come. Ravana took her and kept her in Ashokavana. So in separation from Rama, the Janakatmaja, the daughter of King Janaka, she's in her hearts of hearts thinking of Rama's form again and again. And then she's crying out, oh Raghunatha, please come and protect me. And she's calling out his name. In her hearts of hearts, she's remembering the beautiful form of Lord Raghunatha, of Lord Sri Rama, and she's crying and she's praying for protection. Oh my Lord, please come protect me. Please save me from this Ravanasura, and from all the Rakshasa trees are there. They're also looking so cruel. So Sita is crying out for help. Rama Dviyukta Janakatmajasa Vichintayanti Hridi Rama Rupam
Pridi Rama Rupam, in her hearts of hearts, she's thinking of Rama's Rupa. And Vichintayanti, she's again and again meditating on the beautiful form of the Lord. Rurodha Sita Raghunatha Pahi, she's crying out, oh Raghunatha, oh Lord of the Raghus, oh Raghava, oh Rama, please come, save me. She's calling out his names in that pitiful situation. రాముడి వియోగంలో ఆ సీత జనకాత్మజ, ఆ జనక మహారాజు యొక్క కూతురు ఆ జానకీదేవి హృదయంలో రాముడి రూపాన్ని మళ్ళీ మళ్ళీ తలుచుకుంటూ విచింతయంతి హృది రామ రూపం, హృదయంలో రాముడి రూపాన్ని ఎంతగానో తలుచుకుంటూ ఏడుస్తుందన్నమాట. రురోధ, ఓ రఘునాథ పాహిమాం, పాహి పాహి, కాపాడు, ఈ రావణాసుడి చెర నుంచి నన్ను విడిపించు అంటూ భగవంతుడి నామాల్ని ఆవిడ అక్కడ కూడా పాడుతోందనమాట. రామ ద్వియుక్త జనకాత్మజాస విచింతయంతి హృది రామ రూపం రురోధ సీత రఘునాథ పాహి గోవింద దామోదర మాధవేతి. ఆవిడ స్వామి ఎందుకు మళ్ళీ మళ్ళీ అవతారాలు ఎత్తుతున్నాడు? ఆయన హాయిగా ఆయన లోకంలో ఉండకుండా ఒక్కోసారి ఒక్కో వేషం వేసుకుని ఈ మత్స్యలోకానికి ఎందుకు వస్తున్నాడు? ఒక్కోసారి చాప వేషం, ఒక్కోసారి తాబేలు వేషం, ఒక్కోసారి ఏమో వరాహ వేషం, ఒక్కోసారేమో సగం మనిషి సగం మృగం వేషం, ఒక్కోసారేమో గొడ్డలు పట్టుకుని వస్తాడు, ఒక్కోసారి ధనుసు పట్టుకుని వస్తాడు, ఒక్కోసారి గుర్రం మీద వస్తున్నాడు, ఒక్కోసారి గుర్రంతలా, ఒక్కోసారి హంసలా వస్తున్నాడు. ఇలా రకరకాల అవతారాలన్నీ ధరించి ఆయన ఎందుకు వస్తున్నాడు? మనని ఉద్ధరించడానికి, మనని రీక్లెయిమ్ చేయడానికి, మనందరినీ తిరిగి తన దగ్గరికి ఆకర్షించడానికి. ఆయన వచ్చినప్పుడల్లా ఆయనతో కూడా ఈవిడ కూడా వస్తుందన్నమాట. ఎప్పుడూ సరే ఆయన ఎక్కడికైతే వెళ్తారో అక్కడికి ఆవిడ కూడా వస్తుంది. కాబట్టి ఆవిడకి అనపాయని అని పేరు. లక్ష్మీ అనపగామిని. ఎప్పుడూ కూడా ఆయన్ని ఫాలో అవ్వడంలో ఆవిడ షీ నెవర్ ఫెయిల్స్ అన్నమాట. శ్రీపన్నగాద్రివర శిఖరాగ్రవాసునకు పాపాంధకార ఘన భాస్కరునకు ఆ పరాత్మునకు నిత్యాన్న పాయిని అయిన మా పాలి అలమేలు మంగమ్మకు జయమంగళం నిత్య శుభమంగళం. ఆవిడకి అనపాయిని అని పేరు. ఆయన ఏం చెప్తాడు? నేను పరమిస్తాను, ఐ విల్ గివ్ యూ లిబరేషన్ అంటాడు. సరే, లిబరేషన్ వచ్చే వరకు ఇక్కడ పిల్లలు హ్యాపీగా ఉండాలి కదా, అందుకని ఆవిడ సిరులు ఇస్తుంది అనమాట. షీ విల్ ఆల్సో గివ్ అస్, అంటే మనకి ఇక్కడ ఇహంలో కావాల్సినవి, కంఫర్టబుల్ గా ఉండడానికి కావాల్సిన వెల్త్ ఏదైతే, ద వెల్త్ ఆఫ్ సర్వీస్, ద వెల్త్ ఆఫ్ డివోషన్ ఏదైతే వీ నీడ్ టు ఒబ్టైన్ ద లార్డ్, అది కూడా ఆవిడ మనకి ప్రసాదిస్తుంది అనమాట. పరమొసగ తన వంతు నరుల కని వైకుంఠ మరచేత చూపు జగదాత్మునకును సిరులసగ తన వంతు సిద్ధమని నాయకుని ఉరముపై కొలువైన శరది సుతకు జయమంగళం నిత్య శుభమంగళం. So she's always playing a very important role anamata. Whenever the Lord is coming to protect us, save us, so the mother is also, the divine mother is also coming to help him in his mission to claim us back to the spiritual world. So Sita has also come like that, following Rama. When the Lord came as Parshurama, she came as Dharani Devi. When the Lord came as Vamana, she came as Padma. When Lord came as Sita, Lord came as Rama, she came as Sita. When the Lord came as Krishna, when descended as Krishna, then she was Rukmini. So in all his incarnations, she always followed him. That is why she's called Annapayani. She's always there. So sometimes the Lord may be angry with us, but she's always recommending us. Children will be like that only. You know that their benefit is in surrendering to you. So you can be extra magnanimous. She's always recommending us to the Lord. And she's always chastising us. It's okay. If father is sometimes angry, you should go and apologize. You should increase your devotion. You have done so many mistakes. Nana is always forgiving you. She's always encouraging her, and she's always recommending us to the Lord. She's in both ways working. So she's called Purushakara, the intermediate bridge between us and the Supreme Lord. Even when the Lord came as Naranarayana Rishi, she followed him. See, when Lord came as Narayana Rishi, he was a sannyasi. So a sannyasi cannot take the service of lady, right? So at that time, she came as a Badari Vriksha, Regi Chettu anamata. And then the Lord meditated under that Vriksha. So Badari Narayana is Lakshmi Narayana, Badari Nath is Srinatha. So she's always there following him. Why is she following him? To help us go back to him. So as Sita also, she's teaching us by example. In distress, in trouble, always call out the holy names of Rama. And then Rama will always
protect you. So she is teaching by her example, and she never thought of anybody else in her heart other than Rama. Ramunni tappa nenu anyamu talachani dannaithe tatapi madavim devim vivaram datum arhasi. At the end of Uttarakanda, when Rama asked her to come back and prove her chastity, then she prays. There are 3 nice shlokas in Valmiki Ramayana where she says, Tatapi Madhavim Devim Vivaram Datum Arhasi. If this is true, oh my dear mother Madhavi, Madhavi is the name of Bhudevi. Vivaram Datum Arhasi, please give me place in your interiors, like that she's praying. So in the 3 verses, she says that if I have not thought of anybody other than Rama, if I in my mind, in my thoughts, so in my mind, in my thoughts, if I didn't have anybody other than Rama, oh my dear Mother Earth, please give me place. In my words, if I have not glorified anybody other than Rama, if this is true, oh my mother, please give me place in your interiors. Nee antarangalu nak chotu vivaram datu marasi, give me place. And then after mind and word, she says, in my actions, if I have done anything that has not led to the glory of Lord Ram, if it is true that I didn't do anything that is against the glory of Lord Rama, you please give me place. She's Manasa, Vacha, Karmana, if I've always been faithful to Lord Rama, please give me place. She's praying in this way. సో ఉత్తరాఖండలో సీతమ్మ వారు ప్రార్థిస్తున్నారనమాట. నా మనసులో నేను రాముని తప్ప అన్యులు ఎవరిని తలచని దానినైతే, నా వాక్కులో రాముని తప్ప ఇతరులని కీర్తించిన దానినైతే, రాముని తప్ప ఇంకెవరిని కీర్తించే లాంటి పనులు నేను చేయని దాన్నైతే, నేను చేసే ప్రతి పని రాముడి గొప్పదనాన్ని పెంచడానికే నేను చేసినట్టయితే, ఇది నిజమైతే ఓ భూమాత నాకు దారివ్వు, నాకు చోటివ్వు అని ఆవిడ ప్రార్థిస్తుంది అనమాట. యాక్చువల్ గా త్యాగరాజ స్వామి ఏం పాడతారంటే, మా జానకి నీ చెట్ట బట్టగా మహారాజు వై రామా బికేమ్ కింగ్ అంటే బికాస్ కృష్ణ హ్యాడ్ సీత హ్యాడ్ ద యోగా ఆఫ్ బికమింగ్ మహారాణి అట. సీత మహారాణి అవ్వాలి కాబట్టి రాముడు మహారాజు అయ్యారని భక్తులు పాడుతూ ఉంటారనమాట. సో ఆవిడ ఎప్పుడూ కూడా రాముడిలోనే మనసుని, మాటలని, తన చేష్టల్ని ఆవిడ నెలకొల్పింది. రావణాసుడిని చంపడానికి సీతమ్మ పాతివ్రత్యమే చాలు, సీతకున్న పవర్ తో రావణాసుడిని చంపేయగలుగుతుంది. కానీ రాముడు వచ్చి రావణాసుడిని చంపి సీతని వెనక్కి తీసుకెళ్తే రాముడి యొక్క వైభవం ఇంకా పెరుగుతుంది. కాబట్టి రావణాసుడిని నువ్వు చంపేసే సీత అనే ఆజ్ఞ రాముడి నుంచి తనకి రాలేదు కాబట్టి సీతమ్మ వారు ఆగారట. లేకపోతే అసలు సీతమ్మ వారి కోపంకి, ఆ బాధకే లంకా నగరం ఎప్పుడో మునిగిపోయేది. సో అటువంటి వండర్ఫుల్ ఇల్లాలన్నమాట సీతమ్మ. సో సీతమ్మ కూడా మనకి తన ఉదాహరణ ద్వారా కష్టంలో, బాధలో, ఆనందంలో, ఎటువంటి పరిస్థితిలో అయినా భగవంతుడి నామాలను జపించండర్రా అని తన ఉదాహరణ ద్వారా మనకి బోధిస్తున్నారనమాట. ఈ 44వ శ్లోకంలో మనకి ఆ విషయాన్ని బిల్వమంగళ ఠాకూర్ల వారు చెప్తున్నారు. రామాద్వియుక్త జనకాత్మజాత విచింతయంతి హృది రామ రూపం రోద సీత రఘునాథ పాహి గోవింద దామోదర మాధవేతి. ఈ 45th శ్లోకం ఇస్ వెరీ సిమిలర్ టు 43rd శ్లోకం. ఎప్పుడైతే రావణాసుడు సీతని ఎత్తుకెళ్ళిపోతున్నాడో, ఆ సముద్రం మీద నుంచి లంఘించుకుని తీసుకెళ్తున్నారో, అప్పుడు సీత ఆ సముద్ర మధ్యంలో కూడా భగవంతుడి నామాన్ని తలుచుకుని, రాముని తలుచుకుని ఏడుస్తోంది అనమాట. ప్రసీద విష్ణు రఘువంశనాథ సురాసురానాం సుఖ దుఃఖ హేతో రోద సీతాతు సముద్ర మధ్యే గోవింద దామోదర మాధవేతి. ఇక్కడ ఏమంటుందంటే, ఓ రామ, ఓ విష్ణు, రాముడు విష్ణుమూర్తి అని తెలుసు, ఓ రఘువంశనాథ, ఓ విష్ణు, ఈయనే సురాసురుల సుఖ దుఃఖాలకి హేతు అట. ఇప్పుడు ఎవరి ఆనందంకైనా దుఃఖంకైనా నువ్వే కారణము, నన్ను ఇలా బాధ పెడతావా, నన్ను ఇలా నేను దుఃఖపడేలా ఎందుకు చేస్తున్నావు అంటూ ఆ సముద్ర మధ్యంలో సీత ఏడుస్తోంది అనమాట. ఓ రామ, రఘునందన, రాఘవ, వచ్చి కాపాడు అని పిలుస్తోంది అనమాట. ప్రసీద విష్ణు రఘువంశనాథ సురాసురానాం సుఖ దుఃఖ హేతో రురోద సీతాతు సముద్ర మధ్యే గోవింద దామోదర మాధవేతి. ఓ విష్ణు, ఓ రఘువంశనాథ, ప్రసీద, ప్లీజ్ బీ ప్లీజ్డ్ విత్ మీ. ఓ విష్ణు, ఓ రఘువంశనాథ, ఓ హూ ఇస్ ద కాజ్ ఆఫ్ ద హ్యాపీనెస్ అండ్ డిస్ట్రెస్ ఆఫ్ ద సురాస్ అండ్ ద అసురాస్. యు ఆర్ ద కాజ్ ఆఫ్ ఆల్ కాజెస్. ఈశ్వర పరమ కృష్ణ సచ్చిదానంద విగ్రహ అనాదిరాదిర్ గోవింద సర్వకారణ కారణం.
సో నువ్వే అన్నిటికీ కారణం. యు ఆర్ ద కాజ్ ఆఫ్ ద సుఖ అండ్ దుఃఖ, ద హ్యాపీనెస్ అండ్ distress of the suras and the asuras, of the demigods and the demons. So please don't put me through this distress, oh my dear Lord Raghuvamshanatha, oh Lord of the Raghus, oh Raghava, oh Vishnu, Prasida, please be pleased with me and come save me from the clutches of this Ravanasura. She cried thus, rode Sita to Samudra Madhye, in the midst of the Samudra, when Ravana was carrying her above the ocean, in the middle of the ocean, Sita pitifully cried the holy names of the Lord. Shri Rama Raghunandana రాఘవేతి. ఇవాళకి ఇక్కడితో ఆపేద్దాం. తర్వాతి శ్లోకాలు మనం వచ్చే క్లాస్ తర్వాయి భాగంలో చెప్పుకుందాం. సో ఇవాళ వరకు చెప్పిన శ్లోకాలు ఏమైనా ఇంకోసారి వినాలనుకున్నా, లేకపోతే మీకు ఏవైనా ఈ సంబంధిత వివరాలు ఇంకేమైనా చెప్పాలనిపించినా దయచేసి చెప్పండి. హరే కృష్ణ.